ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਈਵਨ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आई होप ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ 2। आई होप ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो ये भी हर चीज़ की है तुहाडे सिलेबस दे विच प्रेजेंट है। इसका मतलब की होंदा, मैं पंजाबी च नाल दसी जाऊँगी। यूनीफॉर्म का मतलब है जिथे बराबरता होवे। ठीक है, मतलब बराबर होवे। नॉन यूनीफॉर्म का मतलब की है जिथे बराबर ना होवे, मतलब वध घट होवे। डिस्टेंस की आपां गल करांगे। ठीक है जी। दूरी, डिस्टेंस का मतलब हुंदा है दूरी। ठीक है जी। कल बच्चों का आया ਸੀ कि मैम पंजाबी दे विच नाल करवा दिया करो, तो इससे थोड़ा थोड़ा मैं नाल पंजाबी च भी दसूँगी, तुहानूं ईजली समझ आ जाऊगा टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला देखो अपने कोल टॉपिक की है यूनीफॉर्म मोशन। मीनस जदों की है आपां बराबर दूरी तय करांगे। यूनीफॉर्म मोशन का मतलब की है कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जदों की है इक्वल डिस्टेंस कवर करूगी, इक्वल की डिस्टेंस की है कवर करूगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम दे विच, बराबर टाइम दे विच, एवें नहीं टाइम वध घट लै रही है, टाइम की रहूगा बराबर हो, सॉरी। ठीक है जी। तो देखो अगर मैं पंजाबी च लिखा कोई भी की है वस्तु जदों की है बराबर दूरी तय करती है किदे विच, बराबर समय दे विच। ठीक है, इक्वल बराबर समय दे विच, इक्वल समय दे विच, तो उसनों आपां की कह दिंदे आ यूनीफॉर्म मोशन कह दिंदे आ। मतलब एवें नहीं टाइम घट वध लऊगी, इक्वल रहूगी, बराबर रहूगी। जिवें हुण कोई भी इत्थे परसन है P1 है, ठीक है, वो A पॉइंट तो चलिया, कोई A पॉइंट है तो कित्थे तक पहुँचा, B तक पहुँच गया। ठीक है जी। तो इसने अगर आप लैट कर लें, मान लें कि 10 मीटर की है ये चलिया किन्ने समय दे विच, 5 सैकेंड दे विच इन्हें कवर कर लिया। फिर B तो C तक गया। ठीक है जी। फिर इन्हें 10 मीटर कवर किया, टाइम की लै रहा 5 सैकेंड। C तो D गया, फिर इसने कितना टाइम लिता 10 मीटर, टाइम 5 सैकेंड। दूरी 10 मीटर कवर कर रहे, टाइम 5 सैकेंड दे विच कवर कर रहे। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है, इस तो की समझे आप, जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह की है बराबर है, तो जो टाइम है वह भी की अपने कोल की है, समा भी की चल रहा बराबर चल रहा, तो उसनों आप की कह दिंदे आ यूनीफॉर्म मोशन कह दिंदे आ। ठीक है जी। क्लीयर होया। जदों की है बराबर चालक कह दिंदे आ। ठीक है, गैर चालक कह दिंदे आई थिंक पंजाबी च। तो जदों की है दूरी, डिस्टेंस ते टाइम इंटरवल समा बराबर होवे तो उसनों की बोलते हैं यूनीफॉर्म मोशन बोलते हैं। नैक्सट आप गल करांगे नॉन यूनीफॉर्म मोशन। वैसे तो नाम तो ही क्लीयर है कि इस दे विच की कहना चाहते हैं नॉन यूनीफॉर्म मोशन। क्लीयर। नॉन यूनीफॉर्म मोशन का मतलब की है जदों कोई भी बॉडी
ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਵਰ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਘੱਟ। ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ P1 ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮੀਟਰ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, B ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਇਕੁਅਲ। ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਇਕੁਅਲ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਬਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲਏ। 20 ਮੀਟਰ ਉਹਨੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤੇ, ਕਵਰ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ C ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, D ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 5 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰੀ ਵਟੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ। ਗਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਤੀ। ਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਦੂਰੀ ਵਟੇ ਸਮਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਪੀਡ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪੂਰੀ ਦੂਰੀ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਅਗਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੂਰੀ, ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ A ਤੋਂ B ਗਈ, B ਤੋਂ C ਗਈ, C ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, D ਗਈ। ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, 10 ਮੀਟਰ। ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ, B ਤੋਂ C ਵੀ 10 ਮੀਟਰ, C ਤੋਂ D ਵੀ। ਬਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ A ਤੋਂ B ਉਹਨੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। B ਤੋਂ C ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਗਏ। C ਤੋਂ D ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, 10 + 10 + 10। ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਦੈਨ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ 30। ਨੈਕਸਟ ਨੀਚੇ ਕੀ ਸੀ, 5 ਤੇ 2 10 ਬਾਈ ਪਲੱਸ 5 + 2 7 + 10 17। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਗਈ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਬਟ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ A ਤੇ B ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ,
A ਤੋਂ B ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10 ਮੀਟਰ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ B ਤੋਂ C ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਗਤੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ D/T। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ 10 ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ठीक है जी। अगर उसने C to A गया C to D गया तो उसने कितना कवर किया 10 मीटर ही, पर किन्ने सैकेंड दे विच 10 सैकेंड दे विच कवर किया। तो इसका मतलब की है उसने 1 मीटर पर सैकेंड उसकी की होगी गति आ गई, की आ गई अपने कोल गति। सॉरी कॉल दे लई, ठीक है जी। समझ आया। ये आपने सिंगल दी निकालती, ठीक है जी, सिंगल दी निकालती स्पीड। पर जो तुहानू एवरेज स्पीड पूछ लैन तो किस तरह निकालनी है, टोटल करके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी ते कुल समय नाल तुसी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, क्लीयर होया। हुण एक क्वेश्चन कर लैंदे आ। देखो कहते कोई भी ऑब्जेक्ट है ट्रैवल करदा 16 मीटर दूरी किन्ने समय दे विच 4 सैकेंड दे विच, जिवें A तो B चला गया एवें मान लो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कहते 16 मीटर दूरी कवर की 2 सैकेंड दे विच, मतलब B तो C चला गया। क्लीयर। तो एवरेज स्पीड पता करनी है, हुण तो तुसीं कर सकते हो एवरेज स्पीड पता। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन तुसीं मैनूं हुण कमेंट बॉक्स दे विच इसका आंसर दसोगे कि इसकी एवरेज स्पीड किस तरह नाल आई। अगर तुहाडा मतलब ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स दे विच पा दिओ, आपां नैक्सट क्लास दे विच की है डिस्कस कर लांगे। क्लीयर। नैक्सट आपां नैक्सट टॉपिक करते हैं एवरेज विलोसिटी। एवरेज विलोसिटी, एवरेज विलोसिटी का की मतलब है, कल आप कल्ली विलोसिटी की सी, कल्ली विलोसिटी की सी अपने कोल डिसप्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिसप्लेसमेंट ते विलोसिटी दे विच की आ जांदा अपने कोल, डायरैक्शन भी देखनी पैंदी है आपां नूं। ठीक है, डायरैक्शन भी की आ जांदी है, नाल आ जांदी है। तो एवरेज विलोसिटी का हुण की फॉर्मूला बनूगा अपने कोल, टोटल डिसप्लेसमेंट, कुल जिन्नी भी अपने कोल डिसप्लेसमेंट होए, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, किन्ने समय दे विच होई, कुल समा किन्ना लग्या अपने कोल। ठीक है जी, क्लीयर। तो अगर मैं गल करा, देखो विलोसिटी की अपने कोल चेंज हुंदी है। विलोसिटी का मतलब की हुंदा है चेंज होना डिसप्लेसमेंट का टाइम दे नाल, समय दे नाल। डिसप्लेसमेंट ते डिस्टेंस दे विच एक ही फर्क है, इस दे विच अपने कोल की आ जांदी है डायरैक्शन आ जांदी है, डिसप्लेसमेंट दे विच की आ जांदी है डायरैक्शन आ जांदी है। ठीक है, देखो जिहड़ी अपने कोल एवरेज विलोसिटी है, जो अपने कोल एवरेज विलोसिटी है, ये अर्थमैटिक मीन हुंदा, मैच करदे हैं ना। एवरेज विलोसिटी की हुंदा, अर्थमैटिक मीन हुंदा इनीशियल जिथों शुरू हुई है ते फाइनल विलोसिटी का, जो जिथे आप पहुँचे हैं। ठीक है जी, इनीशियल विलोसिटी जिथों आप चले हैं, शुरुआत वाला पॉइंट, ते फाइनल जिथे आपने पहुँचना सीगा, उन्हां विलोसिटीज़ का की हुंदा अपने कोल की हो जाता है, अर्थमैटिक मीन हो जाता है। तो इसनों होर किस तरह ना लिख सकते हैं, एवरेज विलोसिटी इनीशियल विलोसिटी प्लस फाइनल विलोसिटी, एवरेज मीन का मतलब क्या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये अपने कोल की आ गई एवरेज विलोसिटी आ गई। आई होप तुहानूं यह चीज़ की होगी क्लीयर हो चुकी है। क्लीयर। तो यूनिट सेम ही रहिंदी है, इसकी भी की रहूगी मीटर पर सैकेंड, क्योंकि एवरेज विलोसिटी की है डिसप्लेसमेंट बाय टाइम। डिसप्लेसमेंट नूं किस दे विच मापदे आपां, मीटर दे विच, टाइम नूं सैकेंड दे विच। तां इसकी की आ गई अपने कोल यूनिट की आ गई मीटर पर सैकेंड। क्लीयर होया। जरूर दस्सिओ अगर तुहानूं कोई डाउट हुंदा टॉपिक दे विच, फिर आपां क्लीयर कर लिया करांगे। ठीक है जी, नैक्सट आपां गल करदे हां। कल तुहानूं मैं रिवीजन भी नाल करनी जरूरी है। कल आपां की कीता सी, स्पीड ते विलोसिटी। ठीक है जी, स्पीड नूं गति, आई थिंक विलोसिटी नूं वेग कहंदे ने पंजाबी दे विच, श्योर नहीं हैगा, चैक कर लियो। ठीक है जी, तो इस दे विच हुण आपां गल करांगे इन्हां दा डिफरेंस, जो आपां ने कल डिस्कस कीता सी। स्पीड की सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जदों डिस्टेंस दे विच की हो रहा है, चेंज आ रहा है। क्लीयर। विलोसिटी अपने कोल की सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट, जो डिसप्लेसमेंट दे विच की आ रहा है,
ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਏ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ। ਯੂਨਿਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਗ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਗ ਬਦਲਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ, ਸਮੋਲ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ v ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਬਾਏ ਟੀ। v ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯੂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, v ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯੂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਦੇ, v ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਬਾਈ ਟੀ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ v ਹੁਣੇ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50, u ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੱਟ ਕੇ 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਵੇਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਵੇਗ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 60 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ 4 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ v - u/t। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ v ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60, u ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਸੈਕਿੰਡ, 60 ਚੋਂ 100 ਚੋਂ 60 ਕੇ ਕਿੰਨਾ 40, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ -40 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਦੂਰੀ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਕੁਅਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਸੌਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ S2, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ। ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਇਕੁਅਲ, ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੁਅਲ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ABCD। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਓਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ A ਤੋਂ B, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਉਸਨੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ U ਪਲਸ AT। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, U ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, A ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, T ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ UT ਪਲਸ ਹਾਫ AT ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, S ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੂਰੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, U ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਪਣੇ, T ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, T ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ AS ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, V ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ U ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2AS। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, U ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਨਲ, A ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, S ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ U ਪਲਸ AT,
S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, थर्ड वन की है अपने को 2AS इज़ इक्वल टू V स्केयर माइनस U स्केयर। ये तुहाडे कोल की आ गया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ठीक है जी, तो यह इंपॉर्टेंट है। देखो ये टॉपिक हजे भी खत्म नहीं होया क्योंकि आप ये क्वेश्चनस करांगे, नमैरिकल्स करांगे, पर जे तुहानूं कोई नाल डाउट होंदा है वो तुसीं पुछदे रहियो। ठीक है जी, तो अज लई आ 3 इक्वेशनस तुसीं लर्न करनियां ने। एक तुहानूं मैं क्वेश्चन पुछया सीगा, जस्ट अ सैकेंड, वेट, सॉरी, एक मैं तुहानूं क्वेश्चन पुछया सीगा, उसका तुसीं आंसर जरूर देना है। मैं तुहानूं दिखा दिन्नी हाँ, आ सी इसका तुसीं मैनूं आंसर जरूर देना है। ठीक है जी, तो आई होप तुहानूं अज दी वीडियो वधिया लगी होगी। क्लीयर, तो वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लियो, शेयर करना भी ना भुल्लियो, चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लियो। ठीक है जी, एंड फीडबैक ज़रूर दे के दस्सियो प्लीज़ तुहानूं वीडियो किद्दां दी लग रही है। कुछ चेंज करना होवे तो आपां ईजली कर लांगे। ठीक है जी, तो टैलीग्राम ग्रुप नूं भी ज्वाइन कर लियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक प्रोवाइड कर दूँगी तुहानूं ETT दे बैच दा। थैंक यू सो मच।